Students, as I said that the graphical analysis or graphical representation of this particular law will be discussed online, that is in a recorded lecture, Gay-Lussac's law. This law deals with a pressure-temperature relation, and when we discuss about pressure-temperature relation, then other two factors, that is volume and number of moles, are considered to be constant, right? So that is what we have studied, that pressure is directly proportional to temperature in Gay-Lussac's law. Mathematically, what we discussed, that we have discussed in class itself. Mathematically, pressure is directly proportional to temperature. So what was the statement? Statement was like this: pressure of a gas is directly proportional to its temperature when volume and amount of gas are kept constant. Now if we further extend our mathematical analysis, P is equal to, a constant will come, say K into T. From this equation we can draw graph. We are coming to that. And for numerical purpose, you please write down this equation. For numerical purpose only, what we can do, we know P is equal to KT. Pressure is directly proportional to temperature. Now if we bring T in other side, so P by T will be equal to K. That means pressure divided by temperature is constant. That means what is the formula? P1 by T1 is equal to P2 by T2, right? Means pressure divided by temperature is constant. That means P1 means initial pressure, T1 means initial temperature. So initial pressure divided by initial temperature and final pressure divided by final temperature. P2 T2, 2 means final. So initial pressure divided by initial temperature and final pressure divided by final temperature are equal, because pressure divided by temperature is constant, right? So we know how to write this kind of formula. As for example, if P into V is constant, that means pressure multiplied by volume is constant, then what we write? Initial pressure into initial volume and final pressure into final volume, both are equal, right? So this is one formula we discussed, Boyle's law. Then in Charles' law we got V by T is equal to constant. So volume by temperature is constant. That means V1 by T1 is equal to V2 by T2. So whenever a factor becomes constant, that means V1 by T1 is equal to V2 by T2. Here P into V is constant, that means P1 V1 is equal to P2 V2. I hope you understand this. So this is the equation we have got from this Gay-Lussac's law. P1 by T1 is equal to P2 by T2. And what is the law? Pressure of a gas is directly proportional to its temperature. We have discussed this law. And you know, when the pressure is increased, temperature is increased, or you can say when the temperature is increased, pressure within the system increases. I have given you a question related to this law. The question was that if a car is driven with a very high speed on a hot midday summer, there is a chance that a tire may burst. What is the reason? একদম সিম্পল রিজন, তোমার এত বোঝার কিছু নাই। When a car is driven with a very high speed in a hot summer midday or hot midday summer, you can say, then the tire generates a lot of heat.
টায়ার হিট কেন জেনারেট করে? বিকজ অফ ফ্রিকশন। যখন একটা কার মুভ করতে থাকে উইথ এ ভেরি হাই স্পিড ইন দ্য রোড, টায়ারটা কনস্ট্যান্ট রোডের লগে ফ্রিকশন আয়, তো ডিউ টু দ্যাট ফ্রিকশন টায়ারের মধ্যে প্রচুর হিট জেনারেট হয়। যখন টায়ারের মধ্যে হিট জেনারেট হয়, এমনিই তো দেখো মিড ডে হট, মিড ডে সামার, এর মধ্যে টায়ারের মধ্যে ফ্রিকশন জেনারেট হওয়ার ডিউ টু সিন্স দ্য কার ইজ মুভিং উইথ এ ভেরি হাই স্পিড, তো কার কন্টিনিউয়াসলি রোডের লগে ফ্রিকশন করে, কারের চাকা টায়ার, তো টায়ারের মধ্যে হিট এনার্জি প্রচুর ডেভেলপ হয়, থার্মাল এনার্জি প্রচুর ডেভেলপ হয়। তো যখন হিট এনার্জি ডেভেলপ হয় মানে চাকার মধ্যে টেম্পারেচার যখন বাড়ে, তখন উইদিন দ্য টায়ারের ভিতরে যে গ্যাস পার্টিকেলসগুলো আছে, টায়ারের ভিতরে তো গ্যাস থাকে, আমরা হাওয়া ভরিয়েই টায়ার নিয়ে যাই, তো টায়ারের ভিতরে যে গ্যাস পার্টিকেলসগুলো থাকে এরা খুব বেশি প্রেশার দিতে থাকবো টায়ারের মধ্যে, ভিতর থেকে যেমন আমারে বাঁচাও বাড়াইতে থাকবো। তো ডিউ টু this part pressure increases tremendously within the tire and tire often bursts. So this is what you will answer. Just a revision I have given about Emonton's law. You can answer it. Now the graph. From this equation we can draw graph. You see how to draw graph, and this particular equation you should retain for the numerical purpose. देखो ग्राफ কিভাবে ড্র করা যায়। P is equal to KT. How to draw the graph? Y is equal to mx. Y is equal to mx এর গ্রাফ কীরকম হয় তোমরা জানো, স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু অরিজিন। এটা যদি y অ্যাক্সিস হয়, এটা যদি x অ্যাক্সিস হয়, দেন দিস ইজ এ স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু অরিজিন। তো y ইজ এ ভেরিয়েবল, ঠিক কি না? y একটা ভেরিয়েবল, যার কারণে তারে দিয়ে অ্যাক্সিস বানানো হয়েছে। x আরেকটা ভেরিয়েবল, যার কারণে x রে দিয়ে একটা অ্যাক্সিস বানানো হয়েছে। m ইজ এ কনস্ট্যান্ট, m ইজ এ কনস্ট্যান্ট। তো ইকুয়েশন যদি এই ফরম্যাটে থাকে যে একটা ভেরিয়েবল ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট ইন্টু অ্যানাদার ভেরিয়েবল, মানে কিটা আমি আবার কইরাম, ভেরিয়েবল y ইজ এ ভেরিয়েবল, কারণ y চেঞ্জ হইতে থাকে উইথ রেসপেক্ট টু x, x বাড়লে y বাড়বো, তো তারা বাড়া কমা এইগুলা রিলেটেড টার্মস, তো y is a variable, চেঞ্জ হয়। Variable is equal to constant into another variable. Variable is equal to constant into x, x মানে আরেকটা ভেরিয়েবল। তো this equation has the graph of this pattern, straight line passing through origin. আমি যদি এই ইকুয়েশনের গ্রাফ ড্র করতে চাই, p is equal to k into t, এটাও কিন্তু p একটা ভেরিয়েবল, প্রেশার আর টেম্পারেচার ভেরিয়েবল, একটা রেসপেক্টে আরেকটা চেঞ্জ হয়, সো দে চেঞ্জেস মিনস দে ভেরিজ, দে আর ভেরিয়েবল। প্রেশার হইছে একটা ভেরিয়েবল, তো ভেরিয়েবল ইজ ইকুয়াল টু কে ইজ এ কনস্ট্যান্ট ইন্টু অ্যানাদার ভেরিয়েবল, টেম্পারেচার ইজ অলসো ভেরিয়েবল, প্রেশার আর টেম্পারেচারের রিলেশন, তো ভেরিয়েবল ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট ইন্টু ভেরিয়েবল। এখানেও দেখো ভেরিয়েবল ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট ইন্টু ভেরিয়েবল, তো ভেরিয়েবল ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট ইন্টু ভেরিয়েবল। এই দুইটা ইকুয়েশনের যদি আমি রিলেট করি, তে আমি দেখতে পাই যে ওয়াইয়ের জায়গায় এই ইকুয়েশনের ওয়াই মানে এই ইকুয়েশনের পি, এই ইকুয়েশনের কনস্ট্যান্ট যেটা এম ইজ ইকুয়াল টু এই ইকুয়েশনের কনস্ট্যান্ট কে। যদি আমি এটারে যদি 1 ভাবতাম আর এই ইকুয়েশনের যদি 2 ভাবতাম, তো 1 আর 2 কম্পেয়ার করলে আমি দেখতে পাই ওয়াইয়ের জায়গাতে পি, এম এর জায়গাতে কে, আর এক্স ইজ অ্যানাদার ভেরিয়েবল, এক্স এর জায়গাতে এই ইকুয়েশনের টি। মানে আমার গ্রাফ কীরকম হইব এমনটনস লর গ্রাফ কীরকম হইব, এই এক্সিসে ওয়াই না লিখে এখন লিখবো পি, আগে লিখছিলাম ওয়াই এখন পি, এক্স এক্সিসের জায়গায় টি, আর গ্রাফের প্যাটার্ন তো সেম, রাইট? তো এইটা হইছে তোমার এমনটনস লর গ্রাফ। ড্র দিস গ্রাফ ফর এমনটনস ল। এখন এমনটনস লর গ্রাফ নিয়ে আরেকটু ডিটেইলসে আমরা ডিসকাস করার চেষ্টা করব। ফার্স্ট ইউ ড্র দিস ইজ দ্য গ্রাফ অফ এমনটনস ল। এটা নাই, এটা তো সিম্পলি y is equal to mx এর গ্রাফ আমি কম্পেয়ার করার লেগে দেখাইছি। দিস ইজ দ্য গ্রাফ অফ এমনটনস ল। সিম্পলি ইউ হ্যাভ টু ড্র দিস গ্রাফ। নাও লেট আস গো ডিপ ইনটু দ্য অ্যানালাইসিস। ধরো তোমারে এই গ্রাফ এক্সামে দিয়া কইল হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট। ভালো করিয়া বোঝার চেষ্টা করবা এই গ্রাফটা।
ফার্স্টে দেখো প্রেশার ভার্সাস টেম্পারেচার গ্রাফ। প্রেশার টেম্পারেচার গ্রাফ মানে গ্যালুসেক্স লর গ্রাফ। এনি কনফিউশন? নো। কিন্তু এখানে স্ট্রেট লাইন 4টা দিয়া দিছে। আমরা জানি যে প্রেশার আর টেম্পারেচারের যে গ্রাফ হয়, একটু আগে দেখছি যে প্রেশার আর টেম্পারেচারের যে গ্রাফ হয় এটা স্ট্রেট লাইন হয়। প্রেশার টেম্পারেচার y=mx এর গ্রাফের মতো প্রেশার টেম্পারেচারের গ্রাফও স্ট্রেট লাইন হয়। এটা আমরা একটু আগে বুঝিয়ে আইছি। কিন্তু এখানে 4টা স্ট্রেট লাইন দিছে। প্রেশার ভার্সাস টেম্পারেচার গ্রাফ, 4 স্ট্রেট লাইনস আর গিভেন। এখন দেখো গ্রাফ তো প্রেশার আর টেম্পারেচারের গ্রাফ, কিন্তু প্রত্যেকটা স্ট্রেট লাইনে এক একটা ভলিউম রিপ্রেজেন্ট করে। মানে এটা একটা পার্টিকুলার ভলিউমে স্ট্রেট লাইন, সেকেন্ড স্ট্রেট লাইনটা আরেকটা পার্টিকুলার ভলিউমে স্ট্রেট লাইন, থার্ড গ্রাফটা আরেকটা ভলিউমে স্ট্রেট লাইন, ফোর্থ গ্রাফ আরেকটা ভলিউমে স্ট্রেট লাইন। মানে 4টা ডিফারেন্ট ভলিউম রাখিয়া গ্রাফ ড্র করা হয়েছে। ভলিউম 1, 2, 3, 4। মানে ভলিউম 1-এ এই গ্রাফ স্ট্রেট লাইন, প্রেশার টেম্পারেচারের গ্রাফ স্ট্রেট লাইন। ভলিউম 1 যখন রাখা হয়েছে, ভলিউম 2 যখন রাখা হয়েছে, ভলিউম একটু চেঞ্জ করার পরে, হ্যাঁ এটা ঠিক যে ভলিউম নাম্বার অফ মোল কনস্ট্যান্ট, কিন্তু ভলিউম একটা নতুন জায়গাতে কনস্ট্যান্ট বানানোর পরে ধরো ফার্স্টে 5 ml ভলিউম রাখিয়া এই গ্রাফ ড্র করা হয়েছে। শেষ, এক্সপেরিমেন্ট ওভার। আগামীকালকে হয়তো বা একদিন পরে হয়তো 10 ml ভলিউম রাখিয়া এমনটনস ল স্টাডি করা হয়েছে, তখন এই গ্রাফ পাওয়া গেছে V2। এইভাবে আরেকটা ভলিউম রাখিয়া যখন স্টাডি করা হইব V3, আরেকটা ভলিউম রাখিয়া স্টাডি করা হইলে V4। এইভাবে 4টা ডিফারেন্ট ভলিউমের লাগে এমনটনস ল স্টাডি করা হয়েছে। কিন্তু যখন ভলিউম V1 রাখা হয়েছে, এটা V1ই রাখা হয়েছে, চেঞ্জ করা হয়েছে না। তোমরা বোঝার চেষ্টা করো জিনিসটা, যে V1 যখন ভলিউম রাখা হয়েছে, ধরো V1 হয়েছে 6 ml, তো 6 ml যখন ভলিউম রাখিয়া এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে, 6 ml রাখিয়েই এক্সপেরিমেন্ট শেষও করা হয়েছে। দ্যাটস ওয়াই উই গট এ স্ট্রেট লাইন। 2-3 ঘন্টা পরে হয়তো আবার নতুন করি আমরা এমনটনস ল স্টাডি করছি, কিন্তু এইবার ভলিউমটা অন্য ভলিউম নিয়ে স্টাডি করা হয়েছে। সো দিজ আর 4 ডিফারেন্ট স্ট্রেট লাইনস। এখন কোয়েশ্চন করছে তোমারে, এতটা বুঝা বাদ দাও, সিম্পলি দেখো, কোয়েশ্চন না বুঝলে আমার ক্লাসে জিখাইও। সিম্পলি কোয়েশ্চন করছে যে এই যে V1, V2, V3, V4 4টা ডিফারেন্ট ভলিউম, তোমরা এখানে 4টা ডিফারেন্ট গ্রাফ কিন্তু আমি এক জায়গাতে মিলাইছি। এরকম ভাবিও না যে তোমরা ভলিউম চেঞ্জ হয়েছে, ভলিউম চেঞ্জ হয়েছে না। প্রেশার আর টেম্পারেচারের যখন একটা গ্রাফ ড্র করা হয়েছে, অ্যাজ লং এজ দিস গ্রাফ ইজ ড্রোন, ভলিউম ওয়াজ কনস্ট্যান্ট, V1 এ কনস্ট্যান্ট রাখিয়া ভলিউম ড্র করা হয়েছে। আরেকটা গ্রাফ আরেকজন স্টুডেন্টে স্টাডি করছে, হে ভলিউম 70 ml এ কনস্ট্যান্ট রাখিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে। যে ভলিউম 70 ml রাখছে এক্সপেরিমেন্টের শুরুতে, এক্সপেরিমেন্টের শেষ পর্যন্ত ভলিউম 70 রাখিয়া গেছে, তো তার গ্রাফ আনিয়ে আমি এখানে জোড়া লাগাইছি। আরেকটা স্টুডেন্টে হয়তো ভলিউম অন্য কোনো ভলিউম নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে, তার গ্রাফ আনিয়ে এখানে রাখছি। আরেকটা স্টুডেন্টে অন্য কোনো ভলিউম নিয়ে, হে যে ভলিউম নিছে ওই ভলিউম নিয়েই স্টাডি করছে, হে আর ভলিউম চেঞ্জ করছে না, কিন্তু একটা স্টুডেন্টের নেওয়া ভলিউম থেকে আরেকটা স্টুডেন্টের নেওয়া ভলিউম একটু ডিফারেন্ট হইতে পারে। তো এটা আরেকটা স্টুডেন্টের এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট। তো 4টা ডিফারেন্ট, বুঝা গেছে? অ্যাজ লং এজ এক্সপেরিমেন্ট ওয়াজ ডান, যে প্রেশার টেম্পারেচারের রিলেশন ওয়াজ ডান, ভলিউম ওয়াজ কনস্ট্যান্ট। ঠিক। এখন তোমারে কোয়া হয়েছে যে কোনটা কারেক্ট, V1, V2, V3, V4, which volume is largest? Now V1 largest, V4 smallest, আর এখানে কইছে V1 থেকে V2 বেশি, V2 থেকে V3 বেশি, V3 থেকে V4 বেশি। এটা কারেক্ট না? এটা কারেক্ট যে V4 সব থেকে কম, তার থেকে বেশি V3, V3 থেকে V2 বেশি, V2 থেকে V1 বেশি। হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট? তখন কিতা করবাই, তুমি কিভাবে অ্যানালাইসিস করবাই? 4টা পয়েন্ট পিক করবাই। এই দেখো আমি করলাম, এটা একটা পয়েন্ট, এটা একটা পয়েন্ট, এটা একটা পয়েন্ট, এটা একটা পয়েন্ট। এমনভাবে আমি 4টা পয়েন্ট চুজ করছি যে 4টা পয়েন্ট থেকে আমি যদি প্রেশার এক্সিসের দিকে দেখি, এই পয়েন্টের যে প্রেশার, এই পয়েন্টেরও কিন্তু সেম প্রেশার, এই পয়েন্টেরও সেম প্রেশার, এই পয়েন্টেরও সেম প্রেশার। মানে এই পয়েন্ট, এই পয়েন্ট, এই পয়েন্ট, এই পয়েন্ট, 4টা পয়েন্টের প্রেশার সেম। বুঝা গেছে কিতা করছি? ইয়েস। কিন্তু আমি যদি নিচের দিকে ড্রপ করি টেম্পারেচারে,
তো ফার্স্ট পয়েন্টের টেম্পারেচার এই জায়গাতে, সেকেন্ড পয়েন্টের টেম্পারেচার এই জায়গাতে, থার্ড পয়েন্টের টেম্পারেচার এই জায়গাতে, ফোর্থ পয়েন্টের টেম্পারেচার এই জায়গাতে। বোঝা গেছে? প্রেশার রে এমনভাবে 4টা পয়েন্ট কনসিডার করা হয়েছে যাতে 4টা পয়েন্টের প্রেশার সেম থাকে। এইদিকে প্রেশার সেম, এই পয়েন্টেরও যে প্রেশার, এই পয়েন্টেরও সেম প্রেশার, এই পয়েন্টেরও সেম প্রেশার। প্রেশার এক্সিসে প্রত্যেকটা পয়েন্ট একই জায়গায় ইয়া পড়ে, তো প্রেশার সেম। কিন্তু টেম্পারেচার এই পয়েন্টের লাগিয়া এই জায়গায় হয়েছে টেম্পারেচার, এই পয়েন্টের লাগিয়া দিস ইজ টেম্পারেচার, এই পয়েন্টের এই টেম্পারেচার, এই পয়েন্টের টেম্পারেচার এখানে। ঠিক? ফাইন। তো আমরা এমনভাবে 4টা পয়েন্ট নিছি, এমনভাবে আমরা 4টা পয়েন্ট নিছি, দ্য 4 পয়েন্টস যে 4টা পয়েন্ট আমরা নিছি হ্যাভ সেম প্রেশার, এর মানে প্রেশার কিতা হয়ে গেল? কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল। এই 4টা পয়েন্টের লাগিয়া বোঝার চেষ্টা করো, এই 4টা পয়েন্টের লাগিয়া প্রেশার কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল। তো প্রেশার কনস্ট্যান্ট, the 4 points have same pressure constant. টেম্পারেচার কিন্তু 4টা পয়েন্টের সেম নাই, টেম্পারেচার ইজ নট কনস্ট্যান্ট। এই পয়েন্টের টেম্পারেচার এখানে, তার টেম্পারেচার এখানে, টেম্পারেচার এখানে, ফোর্থ পয়েন্টের টেম্পারেচার এখানে, কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্টের প্রেশার একই জায়গায়। এখন যদি আমরা কই নাম্বার অফ মোলস, ইয়েস ইট ইজ অলসো কনস্ট্যান্ট, কারণ নাম্বার অফ মোলস কোনো জায়গায় প্রেশার টেম্পারেচার নিয়ার রিলেশন, ভলিউমও এখানে সিনারিওতে ভলিউমও আইছে, কিন্তু নাম্বার অফ মোলসরে আমরা কনসিডারই করলাম না। গ্রাফের মধ্যে কোনো জায়গায় নাম্বার অফ মোলসের নাম নাই, মানে নাম্বার অফ মোলস কনস্ট্যান্ট। প্রেশার আর নাম্বার অফ মোলস যখন কনস্ট্যান্ট হয় তখন আমার কাছে বাঁচলো কে? ভলিউম আর টেম্পারেচার। আর ভলিউম আর টেম্পারেচার হয় ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। কোন ল থেকে আমরা পড়িয়েছি? চার্লস ল। ভলিউম টেম্পারেচার রিলেশন কোন ল? চার্লস ল। ভুলে গেলে চলতো না। ভলিউম টেম্পারেচার রিলেশন কোন ল? চার্লস ল। চার্লস লতে আমরা পড়িয়েছি যে ভলিউম ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার, মানে টেম্পারেচার বাড়লে ভলিউম বাড়বো বা ভলিউম বাড়লে টেম্পারেচার বাড়বো। এখন আমার একো বুদ্ধি লাগাও, কোন পয়েন্টের টেম্পারেচার সব থেকে কম? এই পয়েন্টের টেম্পারেচার সব থেকে কম। এই পয়েন্টের টেম্পারেচার সব থেকে কম মানে এই পয়েন্টের ভলিউমও সব থেকে কম, কারণ ভলিউম আর টেম্পারেচার ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। এই পয়েন্টের টেম্পারেচার একটু বেশি মানে ভলিউম আর একটু বেশি, এই পয়েন্টের টেম্পারেচার আরও বেশি মানে ভলিউম আরও বেশি, আর এই পয়েন্টের টেম্পারেচার এই জায়গাতে। তো এই পয়েন্টের টেম্পারেচার হাইয়েস্ট, তো ভলিউমও হাইয়েস্ট। তো কোন ভলিউম হাইয়েস্ট? V4 হাইয়েস্ট। এই পয়েন্টের টেম্পারেচার হাইয়েস্ট, তো এই পয়েন্টের ভলিউম হাইয়েস্ট, V4 হাইয়েস্ট। V4 হাইয়েস্ট वाला অপশন কোনটা? দিস ইজ কারেক্ট, দিস ইজ ইনকারেক্ট। আমি আবার কইরাম, না বুঝলে আবার দেখো। এই পয়েন্টের প্রেশার, দিস ইজ দ্য প্রেশার। এই পয়েন্টের প্রেশার এই জায়গায়, প্রেশার এই এক্সিস, তো তুমি তো এই সাইডে আনিয়া ড্রপ করাইতে লাগবো, এই এক্সিসে ফালাইতে লাগবো। এই পয়েন্ট থেকে এই এক্সিসে টানো, দিস ইজ প্রেশার। এই এক্সিস থেকে, এই পয়েন্ট থেকে এই এক্সিসে টানো, দিস ইজ প্রেশার। এই এক্সিস থেকে আর টানো, দিস ইজ প্রেশার। এই এক্সিস থেকে আর টানো, এই পয়েন্ট থেকে আর টানো, দিস ইজ প্রেশার। মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টের লেগে প্রেশার সেম, কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্টের টেম্পারেচার আলাদা। এই পয়েন্টের টেম্পারেচার কত? টেম্পারেচার এক্সিসে দেখো, দিস ইজ দ্য টেম্পারেচার। এই পয়েন্টের টেম্পারেচার কত? দিস ইজ দ্য টেম্পারেচার। এই পয়েন্টের টেম্পারেচার কত? টেম্পারেচার এক্সিসে ড্রপ করতে লাগবো, দিস ইজ দ্য টেম্পারেচার। এই পয়েন্টের টেম্পারেচার, টেম্পারেচার এক্সিসে ড্রপ করো, দিস ইজ দ্য টেম্পারেচার। কোন পয়েন্টের টেম্পারেচার হাইয়েস্ট? এই পয়েন্টের, যে পয়েন্ট B4 वाला গ্রাফের মধ্যে যে পয়েন্ট তার টেম্পারেচার হাইয়েস্ট। টেম্পারেচার যদি হাইয়েস্ট হয় ভলিউমও হাইয়েস্ট হইব। তো কোন ভলিউম হাইয়েস্ট হইল? V4 হাইয়েস্ট হইল, কারণ B4 এর যে পয়েন্ট তার লেগে টেম্পারেচার সব থেকে বেশি। আর কোন পয়েন্টের টেম্পারেচার কম? এই পয়েন্টের টেম্পারেচার সব থেকে কম। দেখো টেম্পারেচার সব থেকে কম এই জায়গা হয়েছে টেম্পারেচার। তো টেম্পারেচার যদি সব থেকে কম হয় তার ভলিউমও সব থেকে কম হইব, তার ভলিউমকে V1ও সব থেকে কম হইব। বুঝা গেছে? তো এই ভলিউম আর টেম্পারেচারের রিলেশন আমরা কেন কইতে পারছি? কারণ প্রেশার কনস্ট্যান্ট রাখছি। এই 4টা পয়েন্ট এমনভাবে চুজ করছি যে 4টা পয়েন্টের প্রেশার সেম। এটা হচ্ছে প্রেশার এক্সিস। প্রেশার এক্সিসে নিয়ে যদি ফল করাও তখন প্রত্যেকটা পয়েন্টের প্রেশার সেম। তো প্রেশার কনস্ট্যান্ট, নাম্বার অফ মোলস তো এমনিই কনস্ট্যান্ট, এখানে নাই নাম্বার অফ মোলস মানে কনস্ট্যান্ট। তখন ভলিউম আর টেম্পারেচারের রিলেশন ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। তো এই পয়েন্টের
এই পয়েন্টের টেম্পারেচার সব থেকে বেশি, এই পয়েন্ট ড্রপ করো টেম্পারেচার অ্যাক্সিসে টেম্পারেচার সব থেকে বেশি, এর মানে এই পয়েন্ট যে গ্রাফের মধ্যে আছে V4, এই পয়েন্ট রিপ্রেজেন্ট যে গ্রাফে করে V4 তার ভলিউম সব থেকে বেশি, যে পয়েন্টের টেম্পারেচার বেশি ভলিউমও সব থেকে বেশি, তো এর কারণে আমরা কইলাম V4 সব থেকে বেশি। আর V1 वाला গ্রাফের যে পয়েন্ট তার টেম্পারেচার সব থেকে কম, দেখো টেম্পারেচার এই জায়গায়, টেম্পারেচার কম হওয়ার কারণে তার ভলিউমও সব থেকে কম, তো V1 সব থেকে কম V4 সব থেকে বেশি, দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। আরেকটা হোমওয়ার্ক আমি এখানে তোমরা দিলাম, টু অ্যানালাইজ দিস কাইন্ড অফ গ্রাফ, তোমরা আমারে দেখিয়া কারেক্ট আনসার কইবাই, এই টাইপেরই আরেকটা হোমওয়ার্ক আমি এখানে তোমরা দিলাম, ওয়েট। তো এখানে যদি আরেকটা কোয়েশ্চন তোমার দেওয়া হয় যেটা হোমওয়ার্ক হিসাবে তুমি আমারে সলভ করিয়া দেখাইবাই, নেক্সট ক্লাসে লইয়া আইবাই সলভ করিয়া, হোমওয়ার্কের যে কোয়েশ্চনস দেওয়া হয়েছে এটার লগে এই কোয়েশ্চনটাও অ্যাড করবাই। এখানে কিতা দেওয়া আছে দেখো, ভলিউম ভার্সাস টেম্পারেচার গ্রাফ। ভলিউম ভার্সাস টেম্পারেচার গ্রাফ মানে দিস ইজ এ গ্রাফ ফর চার্লস ল, রাইট? ভলিউম টেম্পারেচার রিলেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি চার্লস ল। তো এই গ্রাফটা ড্র করা হয়েছে চারটা ডিফারেন্ট স্ট্রেট লাইন, ভলিউম ভার্সাস টেম্পারেচার স্ট্রেট লাইন হয়, দ্যাট ইজ ফাইন, কিন্তু চারটা ডিফারেন্ট স্ট্রেট লাইন এখানে দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট স্ট্রেট লাইন ডিফারেন্ট প্রেসারে নেওয়া আছে। তুমি বুঝবা এখানে এটা চার্লস লর গ্রাফ জাস্ট বাই সিইং দ্য অ্যাক্সিস, এটা ভলিউম অ্যাক্সিস, এটা টেম্পারেচার অ্যাক্সিস, তো ভলিউম টেম্পারেচার রিলেশন দ্যাট মিনস ইট ইজ এ চার্লস ল। এখানে তোমরা আবার দেখিয়া কনফিউজড হইতে পারো যে স্যার প্রেসার তো কনস্ট্যান্ট থাকে, তো এখানে এত প্রেসার কেনে? আরে প্রেসার তো একটা এক্সপেরিমেন্টে কনস্ট্যান্ট থাকে, মানে তুমি যখন ভলিউম টেম্পারেচার রিলেশন, ধরো একটা স্টুডেন্ট এ, তো স্টুডেন্ট এ যখন স্টাডি করব, হে তার একটা প্রেসার নিব, ধরো 10 atm প্রেসার নিয়ে হে এক্সপেরিমেন্ট করলো, প্রেসার কনস্ট্যান্ট থাকে চার্লস লতে, ঠিক, কারণ ভলিউম যখন ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার কইরাম তখন P/N থাকে কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ ফাইন, আমি এটা মানে ভায়োলেট করলাম না। কিন্তু ধরো একটা স্টুডেন্ট এ এক্সপেরিমেন্ট করে, হে যদি এক্সপেরিমেন্টের শুরুতে যদি প্রেসার নেয় 10 atm, হে এক্সপেরিমেন্ট শেষ করা পর্যন্ত 10 atm রাখিয়েই এক্সপেরিমেন্ট করব, এটা স্টুডেন্ট এ। তো হে একটা গ্রাফ পাইব, ধরো এটা গ্রাফ, স্টুডেন্ট এর গ্রাফ। এখন স্টুডেন্ট বি, ধরো স্টুডেন্ট বি এও কিন্তু প্রেসার কনস্ট্যান্ট রাখতে হইব, কিন্তু স্টুডেন্ট বি কিতা করলো, হে 20 atm প্রেসার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট শুরু করলো, আর এক্সপেরিমেন্ট শেষ পর্যন্ত স্টুডেন্ট বি এ 20 atm মেনটেন করিয়া গেল, মানে স্টুডেন্ট বি এও তো কনস্ট্যান্ট প্রেসারেই তো এক্সপেরিমেন্ট করলো, কিন্তু স্টুডেন্ট এ 10 atm এক্সপেরিমেন্ট করছে, থ্রু আউট এক্সপেরিমেন্ট 10 atm মেনটেন করছে স্টুডেন্ট এ, আর স্টুডেন্ট বি থ্রু আউট এক্সপেরিমেন্ট 20 atm প্রেসার মেনটেন করছে, তো প্রেসার তো কনস্ট্যান্ট মেনটেন করছে এও, প্রেসার কনস্ট্যান্ট মেনটেন করছে বি, দুজনেই কনস্ট্যান্ট মেনটেন করছে, কিন্তু এ 10 atm এ মেনটেন করছে, বি 20 atm এ মেনটেন করছে। তো স্টুডেন্ট এর লাগে একটা গ্রাফ, স্টুডেন্ট বি এ যে এক্সপেরিমেন্ট করছে তার লাগে আরেকটা গ্রাফ আমরা ড্র করলাম, এইভাবে চারটা স্টুডেন্টের গ্রাফ ড্র এক জায়গাতে আনি আর যদি রাখি, আর বেশি না বুঝিয়া জাস্ট এতটুকু দেখো, ভলিউম আর টেম্পারেচার রিলেশন মানে চার্লস ল। এখন তোমার কোয়েশ্চন যেটা কইছে, কোয়েশ্চনটা ধ্যান দিয়া বোঝার চেষ্টা করো, কোয়েশ্চন কইছে তোমারে কোনটা কারেক্ট, তুমি কিতা করবাই, আমার আগের মতো চারটা পয়েন্ট চুজ করবাই, এক লাইনে চারটা পয়েন্ট হতো, তো এটা এখানে একটু দূরে হইব, তো এই পয়েন্টের ভলিউম, এই পয়েন্টের ভলিউম, এই পয়েন্টের ভলিউম, এই পয়েন্টের ভলিউম, ভলিউম অ্যাক্সিসে নেও তো ভলিউম পাইলায়, প্রত্যেকটা পয়েন্টের ভলিউম সেম, ভলিউম কনস্ট্যান্ট পাইলায়, আর নাম্বার অফ মোলস তো সবসময় কনস্ট্যান্ট। তো বাঁচলো কিতা, প্রেশার আর টেম্পারেচার কীরকম রিলেটেড, ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। এখন এই পয়েন্টের টেম্পারেচার এত, এই পয়েন্টের টেম্পারেচার এত, টেম্পারেচার এই এক্সিস, তো এই এক্সিসে ড্রপ করতে লাগবে টু গেট টেম্পারেচার, এই পয়েন্টের টেম্পারেচার এত, এই পয়েন্টের টেম্পারেচার এত। এখন যার টেম্পারেচার বেশি সব থেকে আর তার প্রেশারও বেশি, কারণ ভলিউম আর নাম্বার অফ মোলস কনস্ট্যান্ট ফর দিস 4 পয়েন্টস। এই পয়েন্টের ভলিউম এইখানে, এই পয়েন্টের ভলিউম এইখানে, এই পয়েন্টের ভলিউম এইখানে, এমনভাবে চারটা পয়েন্ট তুমি চুজ করবা যার ভলিউম সমান হইব, মানে এই এক্সিসে যেটাই থাকবো সেম জায়গাতে আনিয়া ফালানি হয়েছে, মানে ভলিউম কনস্ট্যান্ট। তো এইভাবে তুমি জিনিসটারে অবজার্ভ করতে লাগবো। বুঝা গেছে কিতা কইছি?
তো এখান থেকে তুমি এই কোয়েশনের আনসার ডেভেলপ করিয়ে আমার নেক্সট ক্লাসে দেখাই পাই, বোঝার চেষ্টা করো। যদি কোনো রকম কনফিউশন হয়, আফটার ক্লাস আই উইল বি দেয়ার, উই উইল ডিসকাস দিস। এখন জাস্ট একটা ডেরাইভেশন আমরা করব রিলেটেড টু অ্যাভোগাড্রোস ল। দেখো ইকুয়েশন, শো দ্যাট এটা অ্যাভোগাড্রোস ল, তোমার ম্যাটেরিয়ালে একটু দেখবা, ম্যাটেরিয়ালে এই ডেরাইভেশন করা নিয়ে আসি, আমি আবার করাইয়া দিলাম এখানে। অ্যাভোগাড্রোস ল জাস্ট আমরা স্টেটমেন্ট ডিসকাস করছি ইন আওয়ার লাস্ট ক্লাস। ওই স্টেটমেন্টের নিচে দেখবা একটা ডেরাইভেশন করিয়া দেওয়া আছে, এই ডেরাইভেশনটা আমরা এখানে ডিসকাস করলাম। এইগুলা সব লিখিয়ে আনতে লাগবো তোমার। এই যে রেকর্ডেড ক্লাসে যে জিনিসগুলো আমি ডিসকাস করলাম, ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট ডাউন অ্যান্ড ব্রিং অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু শো মি ইন নেক্সট ক্লাস। Show that density of a gas is directly at a given temperature and pressure is directly proportional to its molar mass. Molar mass রে ক্যাপিটাল M দিয়া রিপ্রেজেন্ট করা হয়, আর ডেন্সিটি তো তোমরা দেখছো D দিয়া রিপ্রেজেন্ট করা হয়, ঠিক? আচ্ছা দেখো কিভাবে এখন আমরা প্রসিড করলাম। if capital V and capital N be the volume and V is a volume or N is a number of molecules of a gas, then according to Avogadro's law, আমরা লিখতে পারি V is directly proportional to N, সাইডে লিখতে লাগবো টেম্পারেচার আর প্রেসার কনস্ট্যান্ট। দেখো এই N কিন্তু নাম্বার অফ মোলস নাই, এই N কিন্তু নাম্বার অফ মলিকুলস। এটা কিভাবে বোঝা গেল তোমরা জানো, একটু বোঝার চেষ্টা করো। এই সাইডে আমি দেখাইলাম যে ভলিউম ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু নাম্বার অফ মলিকুলস। Volume of a gas is directly proportional to number of molecules. If V and N be the volume and V is a volume or capital N is a number of molecules of a gas, then according to Avogadro's law, V is directly proportional to number of molecules. ধরো যে কোনো একটা গ্যাস, এই জিনিসটা কিভাবে তুমি বুঝবাই বা কিভাবে তুমি নিজেরে স্যাটিসফাই করবাই যে ভি আর এন ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, হাউ ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? ফর এ গ্যাস, সে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের লাগে আমরা কিতা লিখি? তোমরা নিশ্চয় মনে আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের লাগে আমরা কিতা লিখতে পারি? 1 mole of CO2 মানে কতটা মলিকুলস? 6.022। এটা জাস্ট বুঝাইবার লাগে লিখলাম 10⁻23 নাম্বার অফ মলিকুলস। মনে আছে ইজিক্যাল টু কত গ্রাম? CO2 এর মাস কত? কার্বন হইছে 12, অক্সিজেন 16 করিয়া দুইটা, টোটাল হইব 44 গ্রাম। ইজ ইকুয়াল টু ভলিউম কত? আরে 1 মোল, যখনই কোনো গ্যাস 1 মোল নেওয়া হয়, 1 মোল অফ এনি গ্যাস, 1 মোল CO2 হোক বা 1 মোল নাইট্রোজেন হোক বা 1 মোল অক্সিজেন হোক, 1 মোল অফ এনি গ্যাস ইজ ইকুয়াল টু 22.4 লিটার। This is our volume and this is our number of molecules, and this is our moles, number of moles। কত মোল নেওয়া হয়? 1 মোল নেওয়া মানেই এতটা নেওয়া, 6.022 ইন্টু 10⁻23 মলিকুল নেওয়া। মাস কত? 44 গ্রাম। আর ভলিউম কত? এটা সবসময় 22.4 লিটার। পড়ানি হয়েছে লাস্ট ক্লাসে, আর চ্যাপ্টার 1-এ তো ইন ডিটেইলস এই জিনিসগুলো আমরা দেখছি, নিউমারিক্যাল প্রবলেমও করছি। এখন দেখো, আমি যদি ভলিউম 22.4 লিটার নেই,
দ্যাট মিনস আমি কতটা মলিকুলস নিলাম, 6.022 ইন্টু 10⁻23 মলিকুলস। এইরকম CO2 একটা দুইটা তিনটা চারটা করিয়া কতটা CO2 নিলাম, 6.022 ইন্টু 10⁻23টা CO2 মলিকুল আমি নিলাম। ইফ আই টেক 22.4 লিটার ভলিউম। এখন ভলিউম যদি আমি ডাবল করে দিই, ভলিউম যদি আরও বেশি নেই, 44.8 লিটার যদি নিই, ডাবল 22.4 থেকে আর যদি আমি ডাবল করিয়া ভলিউম যদি 44.8 লিটার নেই, তো নাম্বার অফ মলিকুলস তো ডাবল হয়ে যাব, ঠিক কি না? 22.4 লিটারে যদি এতটা মলিকুলস, একটা দুইটা নাই কিন্তু 6.022 ইন্টু 10⁻23 এতটা মলিকুলস, 22.4 লিটার এতটা মলিকুলস। তো আমি এখানে 22.4 লিটার না নিয়ে যদি আমি বেশি নেই, সে 44.8 লিটার যদি নেই, তখন আমার মলিকুলসও তো ডাবল হয়ে যাব, মলিকুলসও বাড়ি যাব। সিম্পল ইউনিটারি মেথড। 22.4 লিটারে এতটা, তো এটা যদি আমি ডাবল করি 44.8 লিটারে, ডাবল মলিকুলস হয়ে যাব। এর মানে ভলিউম যদি বাড়াও, নাম্বার অফ মলিকুলসও কিন্তু বাড়ে। 22.4 লিটার নিলে 6.022 ইন্টু 10⁻23, এটা ডাবল করো 44.8, এখানে কত হয়ে যাব 12.044, ডাবল, এটাও মলিকুলসের নাম্বারও ডাবল হইব। মানে যত তুমি ভলিউম বেশি নিবায়, তত বেশি মলিকুলস তুমি নিতে পারবায়। তো ভলিউম ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু নাম্বার অফ মলিকুলস, ক্যাপিটাল N মানে নাম্বার অফ মলিকুলস। এগেইন ভালো করিয়া বুঝবা, ডেরিভেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এক্সামে অনেক সময় আয়। ইফ স্মল n এ কিতা বুঝায় আমরা জানি, বি দ্য নাম্বার অফ মোলস, স্মল n এ বুঝায় নাম্বার অফ মোলস, ক্যাপিটাল N এ কিতা বুঝায় নাম্বার অফ মলিকুলস, মলিকুল, আর স্মল n এ বুঝায় মৌল, molecules capital N, moles small n. If small n be the number of moles of gas, তখন আমরা জানি then capital N is proportional to small n. অথবা এইভাবে না লিখিয়া কইতে পারো, if small n be the number of moles of gas and we know more the number of molecules taken, and we know more the number of molecules taken, more will be the number of moles. এইগুলা লেখবাই কিন্তু more will be the number of moles, মানে আমি যদি মোর দ্য নাম্বার অফ মলিকুলস মানে ক্যাপিটাল N, নাম্বার অফ মলিকুলস যদি বেশি নেই, তখন লজিক্যালি দেখা যার, যদি আমি নাম্বার অফ মলিকুলস বেশি নেই, ক্যাপিটাল N যদি বেশি নেই, অটোমেটিক্যালি স্মল nও বেশি নিতে লাগবো, নাম্বার অফ মোলসও বাড়ি যাইব। যেমন ধরো এখানে 6.022 ইন্টু 10⁻23 মলিকুলস, এতটা মলিকুলস মানে 1 মোল। আমি যদি এখানে ডাবল করে দিই, মানে 12.044 ইন্টু 10⁻23 মলিকুলস করে দিই, তো মৌল তো ডাবল হয়ে যাব, 2 মোল হয়ে যাব। মানে মলিকুলস আমি যত বেশি নিমু, মৌল তত বেশি নিমু, ভলিউমও তত বেশি নিমু। বুঝা গেছে কথা? যার কারণে আমি লিখতে পারি, therefore we can write, thus we can write V is proportional to small n also. টেম্পারেচার আর প্রেসার তো কনস্ট্যান্ট। আগে কিতা লিখছিলাম, V is proportional to capital N, মানে যত বেশি ভলিউম নিবায়, ভলিউম 22.4 না নিয়ে যদি আরো বেশি নেও, 44.8 করো, ডাবল করো, তো মলিকুলসও ডাবল হয়ে যাব, মলিকুলসও বাড়বো। তো যত বেশি ভলিউম নিবাই তত বেশি মলিকুলস। এখন কিতা দেখলাম, যত বেশি মলিকুলস নিমু তত বেশি মৌলসও নেওয়া হয়। মলিকুলস যদি আমি ডাবল করে দিই 6.022 থেকে 12.044 ইন্টু 10⁻23, তো মৌলও কিন্তু ডাবল হয়ে যায়, 1 মোল থেকে 2 মোল হয়ে যায়। তো
তো ভলিউম ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ক্যাপিটাল এন নাম্বার অফ মলিকুলস, আর নাম্বার অফ মলিকুলস যত বেশি নিমু মোলসও কিন্তু তত বেশি নিলাম। মানে আলটিমেটলি কথা কিতা দাঁড়াইলো, ভলিউম বাড়াইলে মলিকুলস বাড়ে, আর মলিকুলস বাড়াইলে মোলসও বাড়ে। তো আলটিমেটলি আমি কইতে পারি ভলিউম বাড়াইলে ক্যাপিটাল এন বাড়ে, ক্যাপিটাল এন বাড়াইলে আবার স্মল এনও বাড়ে, এর মানে ভলিউম বাড়াইলে স্মল এনও বাড়ে, ভলিউম বাড়াইলে নাম্বার অফ মোলস বাড়ে। এটাও তো বোঝা যায়, ঠিক কিনা? ভলিউম যদি 22.4 লিটার নেওয়া হয়, ডাইরেক্টলি তুমি দেখো 1 মোল নিরায়। ভলিউম যদি 22.4 এর জায়গায় ডাবল করে দাও, ভলিউম বাড়াই দাও 44.8 করে দাও, তো মৌল কিন্তু 1 মোল থেকে 2 মোল হয়ে যাব, ডাবল হয়ে যাব মৌল। তো ভলিউম আর মৌল কিন্তু ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, এই কথাটা আমরা এখানে কইছি। আর ভলিউম আর মলিকুলসও ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। তো এটার থেকে আমরা কিতা করতে পারি, একটা কনস্ট্যান্ট আইব ভি ইজ ইকুয়াল টু কে এন, কে এন এতটুক জানি আমরা। নাও একটা ফর্মুলা আমরা পড়ছি, যে মৌল ইজ ইকুয়াল টু গিভেন মাস বাই মোলার মাস। ক্লাস 9 থেকে পড়ি এইটাই, গিভেন মাস বাই মোলার মাস। এই ডেরাইভেশনটা প্র্যাকটিস করবাই, কিন্তু আদারওয়াইজ তুমি পরীক্ষায় প্রডিউস করতে পারতাই নাই। স্মল এন ইজ ইকুয়াল টু গিভেন মাস বাই মোলার মাস। গিভেন মাসরে ধরা হয় স্মল এম, আর মোলার মাসরে ধরা হয় ক্যাপিটাল এম। তো নাম্বার অফ মোলস ইজ ইকুয়াল টু গিভেন মাস বাই মোলার মাস, গিভেন মাস বাই মোলার মাস। যেমন আমি দেখাইলাম তোমারে, ধরো তোমারে কইল 11 গ্রাম CO2 ইজ ইকুয়াল টু হাউ মেনি মোলস। তো তুমি যদি মোলস বার করতে লাগে n ইজ ইকুয়াল টু গিভেন মাস বাই মোলার মাস। তোমার কোয়েশনে দিল সে 11 গ্রাম অফ CO2 ইজ ইকুয়াল টু হাউ মেনি মোলস। মৌল বার করতে হয়, মলিকুলস নাই, মোলস। তো 11 গ্রাম CO2 তে কত মৌল আছে? তো কত মৌল আছে? মৌলের সিম্বল n ইজ ইকুয়াল টু তুমি ফর্মুলা দিয়া বার করতে পারো, গিভেন মাস বাই মোলার মাস। নিচে মোলার মাস, উপরে গিভেন মাস বাই মোলার মাস। তো মৌল কত মৌল? আনসার কিতা হইব গিভেন মাস বাই মোলার মাস। গিভেন মাস কত? কোয়েশনে দিয়া দিছে 11 গ্রাম। আর CO2 মোলার মাস কত? কার্বন, একটা কার্বন 12 আর দুইটা অক্সিজেন 16 টোটাল অ্যাড করলে 44 গ্রাম ইজ ইকুয়াল টু ক্যান্সেলেশন গিয়া 1/4 মানে 0.25 মোল। বুঝা গেছে? গিভেন মাস বাই মোলার মাস। তো নাম্বার অফ মোলস ইজ ইকুয়াল টু গিভেন মাস বাই মোলার মাস। গিভেন মাস মানে যত গ্রাম, কোয়েশনে দিয়া দিব তোমার 11 গ্রাম CO2 মানে কত মোলস, তুমি কিতা কইবাই 11 গ্রাম CO2 মিন্স 11/44 গিভেন মাস বাই মোলার মাস। তো যখনই মোল ক্যালকুলেশনে আইজিব গিয়া, তখন এই পার্টিকুলার মলিকুল যেটা দিব তার গিভেন মাস উপরে আর মোলার মাস নিচে। মোলার মাস মানে তার মাস যেটা ক্যালকুলেশন করিয়া যেটা বাইর হয় 44, কার্বন 12 অক্সিজেন 16 করিয়া দুইটা আছে, ধরিয়া যে অ্যাটমিক মাসগুলা ক্যালকুলেট করিয়া যেটা বাইর হইব 44 গ্রাম। আর গিভেন তো 11 গ্রাম মাত্র নেওয়া হয়েছে। বুঝা গেল কথা? ফাইন। দাস আমি এখান থেকে করলাম, এই সাইডের জায়গা নাই, তোমরা সুন্দর করিয়া লিখিও। দাস V is equal to K into n এর জায়গায় কিতা লেখা যাইব? n এর জায়গায় লেখা যাইব গিভেন মাস বাই মোলার মাস, মানে স্মল m বাই ক্যাপিটাল M। V is equal to K into small m by capital M। বুঝা গেছে? এখন তুমি কিতা দেখাইতে শো দ্যাট ডেনসিটি অফ এ গ্যাস এট এ গিভেন টেম্পারেচার প্রেসার টেম্পারেচার তো কনস্ট্যান্ট গিভেন, ঠিক আছে। গিভেন টেম্পারেচার প্রেসার মানে কনস্ট্যান্ট রাখা হয়েছে, টেম্পারেচার প্রেসার ঠিক আছে আমরা রাখছি, ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু মোলার মাস। দেখো এখন একটা কাজ করি আমরা, ক্যাপিটাল M হইছে মোলার মাস, ঠিক, ক্যাপিটাল M হইছে মোলার মাস, আর স্মল m হইছে গিভেন মাস। যেমন 11 গ্রাম CO2 নেওয়া হয়েছিল, তো 11 গ্রাম হইছে গিভেন মাস, আর এটার ক্যালকুলেশন করিয়া যে মাস আই 44, এটা হইছে মোলার মাস। তো আমরা একটা কাজ করি, ক্যাপিটাল M রে এই সাইডে লই আই, ক্যাপিটাল M ইজ ইকুয়াল টু এই সাইডে যদি আনি K, আর V রে যদি এই সাইডে নেই তো স্মল m বাই V।
স্মল এম বাই ভি, বোর্ডে আর নি আর দাস ক্যাপিটাল এম ইজ ইকুয়াল টু কে ইন্টু কে তো কনস্ট্যান্ট, স্মল এম বাই ভি মানে কিতা কো আমারে, স্মল এম বাই ভি মানে কিতা? তোমরা ছোটোবেলার থেকে ক্লাস 9 থেকে জানো এই জিনিসটা জানো, ধরো এখানে লিখলাম যে ডেন্সিটি ইজ ইকুয়াল টু মাস বাই ভলিউম, ছোটোবেলার থেকে জানো ডেন্সিটি ইজ ইকুয়াল টু মাস বাই ভলিউম, জানো কি না? ইয়েস অফকোর্স। কিন্তু এটা জানো না যে ডেন্সিটিতে যে মাস নেওয়া হয় এই মাসটা ডেন্সিটি ইজ ইকুয়াল টু মাস বাই ভলিউম, জানো তোমরা, কিন্তু এটা জানো না এই যে মাস এটা গিভেন মাস না মোলার মাস, এটা জানো না তোমরা। ডেন্সিটি ইজ ইকুয়াল টু মাস বাই ভলিউম 100% কারেক্ট, কিন্তু এই মাসটা গিভেন মাস না মোলার মাস? মাস তো দুইটা আছে, এই মাস হইছে গিভেন মাস, ডেন্সিটির ফর্মুলাতে যে মাস এটা হইছে গিভেন মাস। অলওয়েজ রিমেম্বার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডেন্সিটি ইজ ইকুয়াল টু গিভেন মাস বাই ভলিউম। মোলার মাস বাই ভলিউম থাকলে দ্যাট ইজ নট ডেন্সিটি, মোলার মাস বাই ভলিউম থাকলে দ্যাট ইজ নট ডেন্সিটি, গিভেন মাস বাই ভলিউম থাকলে দ্যাট ইজ ডেন্সিটি। সো ডেন্সিটি ইজ ইকুয়াল টু গিভেন মাস বাই ভলিউম, নট মোলার মাস বাই ভলিউম, গিভেন মাস বাই ভলিউম ইজ ডেন্সিটি। তো এখানে কিতা লিখছি স্মল এম বাই ভি, স্মল এম মানে কিতা? গিভেন মাস, তো গিভেন মাস বাই ভলিউম মানে ডেন্সিটি, তো কে ইন্টু ডি সাইডে লিখিলে ইউ সিন্স given mass small m is a given mass by volume is equal to density. Thus এখান থেকে কিতা দেখা গেল ক্যাপিটাল এম যেটা মোলার মাস আর ডেন্সিটি দুইটা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, ঠিক কি না? Thus মোলার মাস এটা হয়তো তোমরা রেকর্ডিং এ আর নি, দাঁড়াও একটু আমি দেখি। Thus এটা ইসিডি লিখে লিও, দাস তোমারও স্টেটমেন্ট, দাস মোলার মাস এন্ড ডেন্সিটি আর ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, এটাই তো কইছে ডেন্সিটি মোলার মাস ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, এটা তুমি দেখাইতে বুঝা গেল ডেরাইভেশন সিম্পলি। তো সিম্পলি আমরা কিতা করছি, ফার্স্টে ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু ক্যাপিটাল এন, যত বেশি ভলিউম নেওয়া হইব তত ক্যাপিটাল এন হইব, মানে মলিকুলস তত বেশি হইব। আবার আমরা লিখছি ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু স্মল এন, মানে যত বেশি ভলিউম নিমু, ভলিউম যদি ডাবল করি তো মৌলও ডাবল হয়ে যাব। 22.4 লিটার ভলিউম নেওয়া মানে 1 মোল নেওয়া, আমি যদি ভলিউম এখন ডাবল করে দিই 44.8 নেই তো মৌলও ডাবল হয়ে যাব, 2 মোল হয়ে যাব। তো ভলিউম ইজ অলসো প্রপোর্শনাল টু স্মল এন মানে নাম্বার অফ মোলস আর ক্যাপিটাল এন মানে নাম্বার অফ মলিকুলস। তো এখান থেকে আমরা কিতা পাইলাম, ভি ইজ ইকুয়াল টু একটা কনস্ট্যান্ট আইব এন, এনের জায়গায় এনের ফর্মুলা বয়াইছি, এন মানে কিতা, স্মল এন মানে কিতা, মোলস, নাম্বার অফ মোলস, MOLE মোলস ইজ ইকুয়াল টু গিভেন মাস বাই মোলার মাস, স্মল এম বাই ক্যাপিটাল এম। তো ভি ইজ ইকুয়াল টু কে, আর স্মল এনের জায়গায় কিতা বয়াইছি মোলার মাস বাই গিভেন মাস বাই মোলার মাস, স্মল এনের জায়গায় বয়াইছি স্মল এম বাই ক্যাপিটাল এম। তো ক্যাপিটাল এম এই সাইডে ট্রান্সপোজ করে আনছি, ভলিউম এই সাইডে নিয়ে গেছি, কেন নিছি? কারণ স্মল এম বাই ভলিউম মানে স্মল এম হইছে গিভেন মাস বাই ভলিউম ইজ ডেন্সিটি। তো ক্যাপিটাল এম ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল এম মানে মোলার মাস ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট ইনটু স্মল এম বাই ভি মানে ডেন্সিটি, স্মল এম বাই ভির জায়গায় কিতাব আনি হইছে ডেন্সিটি। সো মোলার মাস ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ডেন্সিটি। এই লেকচারটা তোমরা প্রিপেয়ার করবাই, নোটস বানাইয়া নেক্সট ক্লাসে আবার সময় নিয়ে আইবাই, ঠিক? এতটুক থাকুক আজকের লাগিয়া, থ্যাংক ইউ।